چمکا دے میرا دل، بھولاتے نہ تم تو کسی کو تھی جرت، بھولاتے نہ تم تو کسی کو تھی جرت، کہاں خود سے آتے ہیں سب آنے والے، کہاں خود سے آتے ہیں سب آنے والے، جہانوں کے آقا زمانوں کے مولا، جہانوں کے آقا زمانوں کے مولا، جھلک کے سوالی ہیں سب چاہنے والے، جھلک کے سوالی ہیں سب الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آپ سے بس ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس سیل فونز ہیں تو برائے مہربانی انہیں نکالیں اور ان کے والیومز کو بند کر دیں۔ دوران محفل آپ کے موبائل بجنے کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کریم کی حمد کے ساتھ ہم اس برکت والی محفل کو آغاز کرتے ہیں کہ تیری شان کریمی پہ میری نظر، رحمتیں ہیں سمندر ہے مجھ کو خبر، تیری شان کریمی پہ میری نظر، رحمتیں ہیں سمندر ہے مجھ کو خبر، بخش دینا تیری خو ہے اے چارہ گر، اپنی بندی پہ بخشش کی کر دے نظر، تو شہنشاہ میں ادنا ہوں عاجز گدا، کب ہے ممکن ہو حق تیرا مجھ سے ادا، میں ہوں طالب عطا کر دے اپنی رضا، مجھ کو نیکی کی جانب عطا ہو سفر، بخش دینا تیری خو ہے اے چارہ گر، اپنی بندی پہ بخشش کی کر دے نظر، میرے آغاز سے لے کے انجام تک، ہر نئے دن کی صبحوں سے اس شام تک، رہ گیا ہے سفر جانے کس گام تک، میں ہوں انجان بس تجھ کو ہے سب خبر، بخش دینا تیری خو ہے اے چارہ گر، مجھ میں موجود رہ کے ہے مجھ سے نہاں، تو ہے ویسا کیا تو نے جیسا بیاں، صفت تیری کروں مجھ کو ممکن کہاں، گرچہ سیاہی بنے یہ سبھی بحر و بر، تیری شان کریمی پہ میری نظر، رحمتیں ہیں سمندر ہے مجھ کو خبر، بخش دینا تیری خو ہے اے چارہ گر، اپنی بندی پہ بخشش کی کر دے نظر۔ اور اللہ کریم کی بخشش جب بہانہ ہی ڈھونڈتی ہے تو اللہ کریم اس محفل کو ہی ہمارے لیے بخشش کا بہانہ فرمائیں، اور ہم سب کو ہمارے کبیرہ اور صغیرہ سے یہاں سے بخشی ہوئی حالت میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں اپنی ذات پر۔ یہ صلاۃ والسلام جب میں پڑھوں گی آپ نے اس کو میرے پیچھے محبت کے ساتھ دہرانا ہے کہ جب وہ کریں تو راستے آسان کیوں نہ ہوں، خود جھک کے آئے گرچہ آسمان کیوں نہ ہو، جب وہ کریں تو راستے آسان کیوں نہ ہوں، خود جھک کے آئے گرچہ آسمان کیوں نہ ہو، اور پتھر بھی ان کی عظمت و توقیر جب کریں، تعظیم میں بچھا ہوا انسان کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، مکے میں جس گلی میں میرا گھر تھا، جب میں اس گلی کے کونے تک پہنچتا تھا تو کونے پہ لگا ہوا پتھر مجھے کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بھلا پتھر بھی کبھی بولتے ہیں، لیکن پتھر نے اللہ سے کہا ہوگا کہ تیرا محبوب میرے پاس سے روز گزر جاتا ہے تو میرے وقت جاگیں کہ میں تیرے محبوب کو سلام کروں، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ بھئی مکہ سارا ہی پتھر ہے، پتھر ہی پتھر ہے، لیکن سلام کی بدولت سے اس پتھر کو یہ شان ملی کہ میرے کریم نے فرمایا میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم صرف ایک پتھر نے نہیں کی، پورا احد پہاڑ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں کانپتا اور لرزتا ہے کہ پتھر بھی ان کی عظمت و توقیر جب کریں، تعظیم میں بچھا ہوا انسان کیوں نہ ہو، منزل بنا کے مصطفیٰ کو جب چلے کوئی،
हरगिज न डगमगाए गा अनजान क्यों ना हो, और उनकी गली में जाके बिना मोल जो बिके वो खुद खरीद लेते हैं नादान क्यों ना हो। ये जो दीन के रास्ते होते हैं ना, ये आपसे सिर्फ खुलूस मांगते हैं। अगर हम लोगों के लिए काम करें और पैसों के लिए काम करें तो हम कभी भी अपनी जगह से ऊपर नहीं उठ सकते। नाम और काम ऊपर सिर्फ उनका जाता है जिनको हुजूर खरीदते हैं, और जिन्हें हुजूर खरीद लेते हैं उनका मोल फिर कोई लगा नहीं सकता। तो लेकिन शर्त ये होती है कि उनकी गली में जाके बिना मोल जो बिके, ना देखे कि कोई मेरी इज्जत करता है या नहीं करता, कोई मेरी बात सुनता है कि नहीं सुनता, कोई मुझे सच कहता है या नहीं कहता, बस अपना काम करे। जिस काम में उसकी ड्यूटी लगी है, जैसे हमारी ड्यूटी लगी है अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक की तरफ, तो दुरूद की बरकत से अल्लाह ने दर्स भी अता फरमाया, मिलाद भी अता फरमाया। लेकिन हर काम अपने आगाज में मुश्किल होता है, जैसे जैसे आगे चलता जाता है अल्लाह आसानियां अता फरमाता रहता है। सिर्फ इतनी बात समझने की है कि जब आप कोई दीन का काम करें तो हुजूर की खुशी की नियत रखें, अपना मोल ना लगाएं, आप अनमोल हो जाएंगे। कि उनकी गली में जाके बिना मोल जो बिके वो खुद खरीद लेते हैं नादान क्यों ना हो, दुनिया ही नहीं आखिरत में भी निभाएगा, फिर इश्क़ मुस्तफा पे तू कुर्बान क्यों ना हो, जब वो करे तो रास्ते आसान क्यों ना हो, खुद झुक के आए गरचे आसमान क्यों ना हो, उनकी गली में जाके बिना मोल जो बिके वो खुद खरीद लेते हैं नादान क्यों ना हो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिदा करूँ या रसूल अल्लाह, फिदा करूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हकीम साहब की आदत थी कि वो जब सुबह घर से निकलते थे तो अपनी बीवी से दरवाजे पर रुखसत होते वक्त पूछ लेते थे कि आज की जरूरियात क्या है। तो बीवी को भी मामूल का पता था, वो हर रोज चिट बना के रखती थी, और जब हकीम साहब दरवाजे से निकलने लगते थे वो कागज पकड़ा देती कि ये आज का सौदा है जो आएगा। उम्र गुजर गई, हकीम साहब जवानी से बुढ़ापे में दाखिल हो गए, बच्चे जवान हो गए। अब जब कल सुबह हकीम साहब मतलब जाने के लिए निकले तो बेगम ने जो चिट हाथ में पकड़ाई, उन्होंने हंसते मामूल उसे जेब में डाला और वो आकर अपने मतलब पर बैठ गए। आपको पता है कि अभी डॉक्टरों की भी मुश्किल चलती है, हकीमों की तो बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि इतना ज्यादा उनके पास पेशेंट नहीं होता, थोड़े ही लोग होते हैं। तो हकीम साहब को जब अपने मतलब में जाके बैठे और सामने पड़े हुए टेबल पर उन्होंने आज की चिट निकाली कि देखूं सौदा क्या है, तो वो एक लंबी फहरिस्त थी और वो उनकी जवान होती हुई बेटी के जहेज की थी। हकीम साहब ने एक नजर उस पर डाली, एक ठंडी सांस भरी और फरमाया अल्लाह जो चाहे बेहतर होगा, और चिट उठाकर अपनी दराज में डाल ली। हकीम साहब को मतलब पर बैठे टाइम हो गया था, सुबह से दोपहर जिस टाइम तक वो बंद करते हैं बस होने ही वाला था कि एक सफेद रंग की चमकती चमचमाती गाड़ी आकर उनके मतलब के दरवाजे पर रुकी और उसमें से एक नौजवान सूटेड बूटेड उतरा। उसने हकीम साहब को लेट सलाह किया और कहने लगा आपने मुझे पहचाना? हकीम साहब कहने लगे नहीं। उसने कहा मैं आज से 20 साल पहले इस रास्ते से गुजर रहा था, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, सख्त गर्मी का मौसम था, मैं बाहर परेशान पड़ा था, आपने मुझे आवाज देकर मतलब में बुलाया, बिठाया, ठंडा पानी पिलाया, और जितनी देर कारीगर मेरी गाड़ी का टायर रफू कर पंचर लगाता रहा उतनी देर तक मैं आपसे बातें करता रहा, और मैंने आपको बताया कि मैं बे औलाद हूँ और 5-6 साल मेरी शादी को हो गए हैं। आपने मुझे कुछ कुड़ियां दी, किसी पर मेरा नाम लिखा, किसी पर मेरी बीवी का नाम लिखा, उसके खाने का तरीका मुझे बताया और कहा कि अल्लाह करम करेगा। मैंने वो कुड़ियां बेदमी से जेब में डाली, क्योंकि मैं दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स का इलाज करवा चुका था और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था।
میں نے آپ کو پیسے دینے چاہے تو آپ نے اپنا رجسٹر بند کرتے ہوئے کہا آج کا کھاتا پورا ہو چکا ہے۔ میں حیران ہو کر باہر نکلا تو مجھے ساتھ والے دکاندار نے بتایا کہ صبح گھر سے آتے وقت حکیم صاحب کی بیوی جو چٹ دیتی ہیں، حکیم صاحب ان ساری چیزوں کی قیمت کا ٹوٹل بنا لیتے ہیں۔ جس مریض کی فیس سے وہ ٹوٹل مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد حکیم صاحب مریض نہیں دیکھتے اور دکان بند کر کے گھر چلے جاتے اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ جس وقت تک آئے ہوں گے حکیم صاحب کا سودے کے پیسے پورے ہو چکے ہوں گے، اس لیے انہوں نے آپ سے پیسے نہیں لیے۔ کہنے لگا حکیم صاحب میں بڑا متاثر ہوا، میں گھر گیا، میں نے اپنی بیوی کو بتایا اور وہ بھی بڑے متاثر ہوئی، اور چونکہ آپ نے ہم سے پیسے نہیں لیے تھے تو میری بیوی نے کہا وہ اچھے آدمی ہوں گے، ہم ان کی دی ہوئی دوائی کھاتے ہیں۔ ہم نے آپ کی دی ہوئی دوائی کو استعمال کیا اور اللہ نے ہم پر کرم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور دوبارہ آپ سے میری ملاقات اس لیے نہ ہو سکی کہ میں پاکستان میں تھا ہی نہیں، باہر چلا گیا تھا۔ ابھی مجھے واپس آئے ہوئے 1 مہینہ ہوا ہے۔ میری بھانجی کی شادی تھی اور میں باہر سے اس لیے آیا تھا کہ اپنی بیوہ بہن کے لیے کچھ مدد کروں اور اپنی بھانجی کے جہیز کا سامان تیار کروں۔ ہم نے اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی تھی اور پچھلے ہفتے اس کی رخصتی اور نکاح تھا، اور وہ بازار کچھ خریدنے کے لیے گئی تو واپسی پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ جگہ پر ہی ختم ہو گئی۔ میں بہن کو اپنے ساتھ باہر لے کے جا رہا ہوں اور بھانجی کے جہیز کا جتنا سامان ہے وہ 2 ٹرکوں میں لدا کھڑا ہے۔ میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، 3 دن سے آپ کے مکتب پر آتا تھا لیکن میں لیٹ ہو جاتا تھا، آپ کا مکتب بند ہوتا تھا۔ بس آپ سے یہ اجازت لینی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ جہیز جو میں نے اپنی بھانجی کے لیے بنایا تھا وہ میں آپ کی دکان پر آپ کی بیٹی کے لیے پہنچا دوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ جب اللہ کرم کرتا ہے تو چکا اتنی تیز گھومتا ہے کہ سالوں کے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں، اور کرم ان پر ہوتا ہے جو بے ریا ہوتے ہیں، اپنے مقدر پر صابر اور شاکر ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے اللہ پر ان کا بھروسہ پہاڑ کی طرح مضبوط اور ٹھکا ہوا ہوتا ہے، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ان کا پروردگار ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو میرا اللہ سائی، تو میرا اللہ سائی، تو میرا اللہ سائی، تو میرا اللہ سائی، کرم 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 مولا، کرم 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 مولا، کرم 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 مولا، کرم 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 مولا۔ میں خاک بھی چکتی آئی تو روح میرے بچ پائی، میں خاک بھی چکتی آئی تو روح میرے بچ پائی، میں ادنا پہ سودائی تیرے کرم دی آس لگائی، میں ادنا پہ سودائی تیرے کرم دی آس لگائی، میری آس نو توڑ چڑھائی، میری آس نو توڑ چڑھائی، تو میرا اللہ سائی، تو میرا اللہ سائی، تو میرا اللہ سائی، تو میرا اللہ سائی، تو میرا اللہ سائی۔ ود ماں تو پیار کریندا، بن مانگے نعمتاں دیندا، ود ماں تو پیار کریندا، بن مانگے نعمتاں دیندا، خوبی دا چرچا کردا، عیباں نوں کج رکھیندا، خوبی دا چرچا کردا،
विच हशर भी पल्ला पाई, विच हशर भी पल्ला पाई, तू मेरा अल्लाह साईं, तू मेरा अल्लाह साईं, तू मेरा अल्लाह साईं, तू मेरा अल्लाह साईं, तू मेरा अल्लाह साईं। मैं जानत जुल्म कमांदी, जिंद है बाविच मुकांदी, मैं जानत जुल्म कमांदी, जिंद है बाविच मुकांदी, तू मैनू मोड़ ले आंदा, तू वादा सबक सिखांदा, तू मैनू मोड़ ले आंदा, तौबा दा सबक सिखाना, कर बख्शिश मेरे ताई, कर बख्शिश मेरे ताई, तू मेरा अल्लाह साईं, तू मेरा अल्लाह साईं, तू मेरा अल्लाह साईं, तू मेरा अल्लाह साईं, तू मेरा अल्लाह साईं। तेरी मिल्क तख्ते शाही, मेरे जियां दी थोड़ न पाई, तेरी मिल्क तख्ते शाही, मेरे जियां दी थोड़ न पाई, हर सांस मेरे वल रहिंदी, नदी रहमत वाली बहंदी, हर सांस मेरे वल रहिंदी, नदी रहमत वाली बहंदी, तू असलत में परछाई, तू असलत में परछाई, तू मेरा अल्लाह साईं, तू मेरा अल्लाह साईं, तू मेरा अल्लाह साईं, तू मेरा अल्लाह साईं, तू मेरा अल्लाह साईं। वल नाल भरिया, मौला बंदी ते तेरिया, वल नाल भरिया, मौला बंदी ते तेरिया, मेरे रस्ते से ते कर दे, मैनू रंग रज़ा दा रंग दे, मेरे रस्ते से ते कर दे, मैनू रंग रज़ा दा रंग दे, ना रहवा विच मुकाई, ना रहवा विच मुकाई, तू मेरा अल्लाह साईं, तू मेरा अल्लाह साईं, तू मेरा अल्लाह साईं, तू मेरा अल्लाह साईं, तू मेरा अल्लाह साईं। करम 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 मौला, करम 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 मौला, करम 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 मौला, करम 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 मौला। लोग हैं और अनगिनत है वालियाँ, याद आई उनकी उल्फत कर दिया
शब महराज जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतों में तशरीफ ले गए तो नबियों ने खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया और आपको पहले आसमान पर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से, हजरत आगे जैसे बढ़ते गए यूसुफ अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये सारे नबी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े होते, सलाम दुआ होती, हाल चाल पूछते। नबी आपस में ऐसे हैं जैसे एक घर में रहने वाले 8-10 भाई, किसी का दर्जा कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई दरमियाना है, मगर इनका ताल्लुक ऐसा है, सब नबी एक दूसरे के भाई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से फिर वापस तशरीफ ले आए और मेराज से तशरीफ वापस लाए तो जिब्राइल अमीन आए एक दिन। तो जिब्राइल अमीन गमज़दा थे, बड़े गमगीन थे। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राइल आपके गमगीन होने की वजह क्या है? कहने लगे बारी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारी ताला ने एक फरिश्ता ऐसा पैदा फरमाया था कि अल्लाह उसकी हर सांस से एक फरिश्ता पैदा फरमाता था और ये सारे फरिश्ते उसके इर्द गिर्द खड़े होकर अल्लाह का जिक्र करते रहते थे। अल्लाह के रसूल जिस रात आप मेराज पे तशरीफ ले गए, आप उस फरिश्ते के तख्त के करीब से गुजरे तो उसने सोचा कि मेरी जगह तो ऐसी है कि मेरी सांस से भी फरिश्ता पैदा होता है, तो वो उठकर खड़ा ना हुआ और उसने आपकी तकरीम न की। जैसे ही आप वहां से गुजर कर आगे बढ़े, अल्लाह ताला ने उसके बालों पर छीन लिए और सजा के तौर पर उसको कोहकाफ के पहाड़ों में फेंकवा दिया। और अल्लाह के रसूल, मैं अभी जब आपके पास आ रहा था तो मेरा गुजर उस जगह से हुआ और मैंने देखा कि वो बेबालों पर जमीन पर पड़ा और बुरी तरह रोता बिलबिलाता और अपनी गलती कोताही को मानता और माफी मांगता है। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि बारी ताला, अगर उसकी सजा इस सबब से है कि उसने मेरे लिए खड़ा ना हुआ या मेरी ताजीम ना की तो मैं उसको अपना हक माफ करता हूँ, आप भी उसको माफ फरमा दें। आवाज आई कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल से कह दें कि ये उसे कहे कि आप पर दुरूद पढ़े। जिब्राइल अमीन उड़े और उस फरिश्ते के पास पहुंचे और उसे जाकर बताया कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारा माफी नामा ये है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो। उस फरिश्ते के शौक और मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। जैसे वो दुरूद पाक पढ़ता जाता था उसके बाल और पर उगते जाते थे, यहाँ तक कि वो अपनी असली हालत पे पहुंचा और फिर उसके लिए आसमानों के दरवाजे खुले, वो उड़ा और जाकर अपने तख्त पर फिर से मसनद नशीन हुआ। ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि फर्श वाले तो क्या, अर्श वाले भी, आसमानों वाले भी आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश और अता के मोहताज हैं कि तुम्हारी अता के जो चलते हैं धारे तो डूबे हुए भी हैं लगते किनारे। तुम्हारी अता के जो चलते हैं धारे तो डूबे हुए भी हैं लगते किनारे। तुम्हारे सिवा हम किसे जानते हैं, तुम्हारा जो है क्यों किसी को पुकारे। तुम्हारे सिवा हम किसे जानते हैं, तुम्हारा जो है क्यों किसी को पुकारे। है गहरे अंधेरे में राह मेरी रोशन, चमकते हैं सल्ले अला के सितारे। है निस्बत की बरकत से तूफान मुझको हिफाजत में रखकर किनारे उतारे। तुम्हारी अता के जो चलते हैं धारे तो डूबे हुए भी हैं लगते किनारे। और तुम्हारी नजर है तुम्हारा तबस्सुम, है काफी गुलामों को आका इशारे। जो खादिम नबी के हैं रुस्वा ना होंगे कि इनको शिफाअत के होंगे इशारे। तुम्हारे सिवा हम किसे जानते हैं और तुम्हारा जो है क्यों किसी को पुकारे। तुम्हारी अता के जो चलते हैं धारे तो डूबे हुए भी हैं लगते किनारे। बंदा जो कुछ जहाँ भी
सरकार का उठाता है। बंदा जो कुछ जहाँ भी पाता है, बंदा जो कुछ जहाँ भी पाता है, सबका सरकार का उठाता है। अब तो तैबा बुला लो आका जी, आका जी, अब तो तैबा बुला लो आका जी। और कुछ नहीं सकता, और कुछ नहीं सकता। नजर अब तो जलवा दिखा दो आका जी, आका जी, आका जी, अब तो जलवा दिखा दो आका जी। आँख छोटी कितना बड़ा, आँख छोटी कितना बड़ा, जलवा अब जलवा दिखा दो आका जी, आका जी, आका जी, सब जलवा दिखा दो आका जी। खुद सन मेरी उम्मत में रहवाले हो, विच कमर अली आप सुना उम्मत उम्मत फरमाने ते विच कबर अली आप सुना उम्मत उम्मत फरमाने ने, ते विच कबर अली आप सुना उम्मत उम्मत फरमाने ने। रब भेज रिज़्क़ ए जन्नत चो पर उम्मत दा गम खाने ने। रब भेज रिज़्क़ ए जन्नत चो पर उम्मत दा गम खांदे ने। रब भेज रिज़्क़ ए जन्नत चो पर उम्मत दा गम खांदे ने। रब आखदा नबी सलामती हो, सानू याद थे फरमांदे ने। रब आखदा नबी सलामती हो, सानू याद थे फरमांदे ने। रब आखदा नबी सलामती हो, सानू याद थे फरमांदे ने। रब आखदा नबी सलामती हो, सानू याद थे फरमांदे ने। जेड़े टुर सकदे नाम लिखड़ा साडे जियां नाल चलांदे ने। जेड़े टुर सकदे उन्हां उंगली फड़ा साडे जियां नाल चलांदे ने। जेड़े टुर सकदे
ਉਹਨਾਂ ਉਂਗਲੀ ਫੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਇਹ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਪਰ ਉਮਤ ਦਾ ਗਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਇਹ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਪਰ ਉਮਤ ਦਾ ਗਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਇਹ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਪਰ ਉਮਤ ਦਾ ਗਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ मोहताज असी हाँ मंगते हाँ लख बार इना दे बूहे ते मोहताज असी हाँ मंगते हाँ लख बार इना दे बूहे ते मोहताज असी हाँ मंगते हाँ लख बार इना दे बूहे ते नहीं दरिया नबी ते बाबल घर आके खैर पहुंचा देने नहीं दरिया नबी ते बादल है घर आके खैर पहुंचा देने नहीं दरिया नबी ते बादल है घर आके खैर पहुंचा देने ते विच कमर अलिया को सुना उम्मत उम्मत फरमा देने तू बीच कबर अली आप सुना उम्मत उम्मत फरमा देने ते बीच कबर अली आप सुना उम्मत उम्मत फरमा देने कभी नूरी हाथ उठाने ने सजदे ते सजदा लाने कभी नूरी हाथ उठाने ने सजदे ते सजदा लाने कभी नूरी हाथ उठाने ने कभी नूरी हाथ उठाने सजदे ते सजदा लाने असी केड़े पासे मुंह करिए ओ साडे लई मुरलावे ने ओ असी केड़े पासे मुंह करिए ओ साडे लई मुरलावे ने असी केड़े पासे मुंह करिए ओ साडे लई मुरलावे विच कब्र अंधेरी डाल देने ते मिट्टी का मुड़ांगे विच कब्र अंधेरी डाल देने ते मिट्टी का मुड़ांगे विच कब्र अंधेरी डाल देने ते मिट्टी का मुड़ांगे साया भी साथ नहीं देना जिथे साथ निभाने साया भी साथ नहीं देना जिथे आपा साथ निभाने साया भी साथ नहीं देना जिथे आपा साथ निभाने विच कब्र मुबारक बैठ नबी हर पास नजर फरमाने रब भेजदा रिज़्क जन्नत चों पर उम्मत दा गम खांदे ने रब भेजदा रिज़्क जन्नत चों पर उम्मत दा गम खांदे चले टोपे टोपे जुड़ जांदा उगदा सूरज दी मुड़ आंदा
چند ٹوٹے ہو کے جڑ جانا ڈوبتا سورج بھی مڑ آنا او بھی مرضی ہوے تے مشکل کی مرضی ہوے تے مشکل کی نظر کرم دی گل ہوگی مرضی ہوے تے مشکل کی ایک نظر کرم دی گل ہوگی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم دوسروں کو نیکی کی تبلیغ تب کریں جب ہم خود نیک ہو جائیں؟ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم نیک بننے کی کوشش بھی کرتے رہو اور لوگوں کو نیکی کی طرف تبلیغ بھی کرتے رہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے۔ ابھی وہ ایک سیڑھی پر ہوتا ہے، پھر دوسری پہ، پھر 100ویں پر۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں جب 20 سیڑھیاں چڑھ جاؤں گی پھر میں کام شروع کروں گی، تو 20 سیڑھیاں چڑھنے تک زمانہ اس کا غلام تو ہے نہیں کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے گا۔ جب وہ 20 سیڑھیاں چڑھے گی تو زمانہ بھی تو 20 سیڑھیاں چڑھ چکا ہوگا۔ تو نیکی کا کام جس وقت اللہ توفیق دے دے اس وقت سے ہی شروع کر دینا چاہیے، اور ہرگز بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سہولت ہوگی تو پھر کروں گی، تو یہ سہولت ہوگی تو پھر کروں گی، ذرا میرے بچے بڑے ہو جائیں، ذرا میری مشکلیں کم ہو جائیں، ذرا میرا بوجھ ہٹ جائے۔ بھائی جب اتنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں تو ان میں خیر کے کام کا بوجھ بھی داخل کر لیں، اس کی برکت سے اللہ باقی سارے بوجھ دور فرما دے گا۔ جب ہم نے میلاد شروع کیا تھا تو میرا چھوٹا سا فوجیوں کے کوارٹرز تھے ہمارے پاس، 3 مرلے کا گھر تھا، 2 کمرے تھے، ایک برآمدہ تھا، ایک صحن تھا، ایک چھوٹا سا کچن تھا، اور میلاد میں ہمارا بندہ جو ہے وہ 800 سے 1000 ہی ہوتا تھا۔ ہم پیچھے گلی میں ٹینٹ لگاتے، آرمی والوں سے رفیق صاحب کو اللہ برکت دے اتنی بھاری بھاری دریا اٹھا کے لاتے، برتن بھی ہم انہیں کے لے کے آتے، اور وہاں باہر گلی میں سارا انتظام کرتے، اور ہزاروں کے مجمع کو ہم وہاں ڈیل کر لیتے تھے۔ الحمدللہ ہمارا میلاد ہو جاتا۔ بہت ٹائم ہمارا میلاد چلا اور ہمیں خود پرسنلی مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ ایک بار ایک خاتون ہمارے میلاد میں آئی، ان کا کوئی مرتبہ تھا، میں نے انہیں بلایا نہیں تھا، وہ شوق سے آئی تھی، تو میرے پاس جو تھا میں نے ان کو آفر کیا۔ ہم نے کھانا، چونکہ بہت زیادہ لوگ تھے، ہم نے کھانا باہر ہی لگایا، تو انہیں اس میں اپنی انسلٹ فیل ہوئی کہ ہم نے انہیں کھانا گھر کے اندر علیحدہ نہیں دیا، بلکہ جو ہمارے سب کام کرنے والے ہم سب اکٹھے تھے، ہم نے اکٹھا کھانا کھایا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ انہوں نے خفگی کا اظہار کیا کہ ہماری عزت بھی کی اور ہمیں باہر بٹھایا۔ اس بات جب میں عمرے پر گئی تو میں نے جا کے حضور علیہ السلام کو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پرسنلی کوئی مسئلہ نہیں، میں تو اسی کا شکر کرتی ہوں کہ آپ مجھے اپنے ذکر کی توفیق دیتے ہیں، لیکن آپ کے مہمانوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو مجھے آپ ایک کھلے صحن والا بڑا گھر عطا فرمائیں تاکہ آپ کے مہمانوں کو 4 دیواری کے اندر بٹھا کر آپ کا ذکر سنایا جا سکے، اور میں اپنے کریم کے قربان جاؤں۔ اگلے سال عمرے پر جانے سے پہلے میرے گھر کی چھت ڈل چکی تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ بات اسباب اور وسائل کی نہیں ہوتی، یہ بات تو نظر کرم کی ہوتی ہے، اور حضور دیکھ رہے تھے کہ میں کام کر رہی تھی، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی
मुझे रोकती नहीं थी। बच्चे छोटे थे, रफीक साहब की ट्रांसफर पिंडी हुई भी थी, हमारा दर्स सर्दियों में शहर में 3:30 बजे शुरू हो जाता था और उनके आने से पहले मुझे बच्चे अकेले छोड़ के घर से निकलना होता था क्योंकि मुझे टाइम पे पहुंचना होता था। लेकिन अगर मैं ये इंतजार करती कि मेरे बच्चे जरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले हो जाएं, तो बच्चों के कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले होने तक मैंने खुद भी तो 60-50 साल का हो ही जाना था, फिर मुझसे इतनी मेहनत कहाँ होनी थी। तो अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है जिसने काम करते रहने की तौफीक अता फरमाई, और करोड़ों बार उसके करम का शुक्र है जब आप करीम ने देखा कि ये लगी हुई है, लगी हुई है, लगी हुई है, कर रही है और आगे भी करेगी। तो मुझे तो जो सोचना भी मुमकिन नहीं था वो उन्होंने अपने करम से मुझे अता फरमा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर 1,500 बंदा हो, 1600 हो, 1800 हो, 2000 हो, मुझे कोई मसला नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करीम ने मुझे इतना बड़ा सहन अता फरमाया कि उसमें जितने मर्जी बंदे बैठ जाए कोई मसला ही नहीं होता। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि आप काम कर रहे हो और हुजूर को पता हो कि ये वर्किंग है, करेगी, छोड़ेगी नहीं, तो खजाने उनके भरे हैं। अल्लाह ने उनको मुख्तार बनाया है और हाथ उनका फरमाया है यदिल्लाहि फौका अयदीहिम, ऐ महबूब दिखने में तो आपका हाथ है मगर असल में हमारा है। तो जब उनके हाथ को अल्लाह अपना हाथ कह दे तो फिर क्या है जो उनके हाथ में नहीं है। सब वही देते हैं, वही अता फरमाते हैं, वही चलाते हैं, वही निभाते हैं, और बात बनती ही तब है जब वो चढ़ाते हैं। कोई सीढ़ी चढ़ना आसान नहीं होता जब तक कि आपको सीढ़ी पे कोई संभालने वाला मौजूद ना हो। तो जिसको सीढ़ियां ही हुजूर चढ़ाए उसे कोई दुश्वारी हो ही नहीं सकती। पीछे रखो फातिमा। और नजरी मार कराए देता गड़बड़ शादी, सोना कोड़ी आप चढ़ाए देता गड़बड़ जादी। और नजरी मार कराए देता गड़बड़ जादी, सोना कोड़ी आप चढ़ाए देता गड़बड़ जादी। और नजरी मार कराए देता गड़बड़ जादी। लाया परी लाहौर से दावे लाया परी लाहौर से दावे करे, लाया परी लाहौर से दावे करे। मेरा बल्लियों की मां है। लाया परी लाहौर से दावे करे, कल सच दे आए देता गड़बड़ जादी। गल सच दे आए देता गड़बड़ जादी। सोना कोड़ी आप चढ़ाए देता गड़बड़ जादी। ओ नजरी मार कराए देता गड़बड़ जादी। तो होशी मोमिन नफ्स से तेरा काफिर, तू होशी मोमिन नफ्स से तेरा काफिर, तू होशी मोमिन नफ्स से तेरा काफिर। तू होशी मोमिन नफ्स से तेरा काफिर। अनुबलवा नबी का पढ़ाए देता गड़बड़ जादी। अनुबलवा नबी का पढ़ाए देता गड़बड़ जादी। सोना कोड़ी आप चढ़ाए देता गड़बड़ जादी।
کے پیڑے عشق دلا شکلا بدلے کوئی روک جے کٹ کے کھانے تے پاگل بن جاندی کوئی روک جے کٹ کے کھانے تے پاگل بن جاندی سونا ہوئی آپ چڑھانے تے پاگل بن جاندی او نظری مار کرائے تے پاگل بن جاندی کچھ شہر مدینے پھرنے کسی شہر مدینے پھرنے ساری کٹڑے بتائیں اس کو ناز کریں کسی شہر مدینے پھرنے ناز کرے کٹتے بچ شہر مدینے پھرنے ناز کرے کٹتے کوئی نظری نندے وسائے تے پاگل بن جاندی کوئی نظری نندے وسائے تے پاگل بن جاندی سونا ہوئی آپ چڑھانے تے پاگل بن جاندی او نظری مار کرائے تے پاگل بن جاندی کنے پیالہ پینے سامنے کٹڑے 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 تو یار کا بیت چھپائے تے پاگل بن جاندی تو یار کا بیت چھپائے تے پاگل بن جاندی سونا ہوئی آپ چڑھائے تے پاگل بن جاندی او نظری مار کرائے تے پاگل بن جاندی ڈوبے وقت سمندروں بھیٹ محبتاں دے 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 تو جانتی بازی لائے تے پاگل بن جاندی تو جانتی بازی لائے تے پاگل بن جاندی کا دن گزرا ہے آج اور الحمدللہ کہ مہینہ 11ویں شریف کا ہے اور الحمدللہ کہ حضور کے ماننے والے حضور غوث اعظم کے ماننے والے یہاں اس محفل میں کثرت سے موجود ہوں گے. حضور غوث اعظم علیہ رحمہ کی بے شمار کرامات میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک عورت اپنا بیٹا لے کر آئی اور کہنے لگی حضور آپ اسے اپنی خدمت میں رکھ لیں اور اس کی تربیت فرمائیں. آپ کو پتا ہے یہ جو آستانے ہوتے ہیں نا ان پر ہر کسی کے لیے جگہ نکل آتی ہے کیونکہ جیسے اللہ کے ولی کا دل بڑا ہوتا ہے ویسے ان کا سیٹ اپ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. تو وہ اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کے چلی گئی. اس کی ڈیوٹی لنگر کھانے میں لگی لانگری کے ساتھ. 6 مہینے کے بعد ماں آئی بیٹے کو ملنے تو پہلے حضور غوث اعظم کو سلام کرنے گئی تو اس نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم بنا ہوا موف کھا رہے تھے اور آپ تقریباً کھا چکے تھے. ہڈی کا ڈھیر آپ کے سامنے لگا ہوا تھا. پھر وہ حضور غوث اعظم کو سلام کر کے ان سے ان کی دعا لے کے وہ پھر اپنے بیٹے کو ملنے لنگر کھانے میں گئی
तो उसने देखा कि उसका बेटा सूख के पीला हो रहा था बिल्कुल, क्योंकि वो रियाजात मुजाहिदात कर रहा था और रोजे रख रहा था। तो वो प्याज काट रहा था, वो अपनी अम्मा को उठ के मिला, माँ थी, उसका बड़ा सख्त दिल खफा हुआ, उल्टे पाँव हुजूर गौसुल आजम के पास गई और जाके कहने लगी, हुजूर आपके पास बेटा तरबियत के लिए छोड़ के गई थी, खुद तो आप मुर्गे मुसल्लम खाते हैं और मेरे बेटे को सूखी रोटी खिलाते हैं, क्या उस बेचारे का हाल हुआ। आप गौसुल आजम अलैहिर्रहमत की शान में ये बहुत बड़ी गुस्ताखी थी, लेकिन आप जानते थे कि माँ का दिल क्या होता है। आपने उसकी बात का जवाब देने के बजाय सामने प्लेट में पड़ी हुई हड्डियों के ऊपर अपना हाथ रखा और फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, ए खाए हुए मुर्ग, अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर उठ खड़ा हो। जो ही आपकी जुबान मुबारक से ये इरशाद निकला, उस मुर्ग की हड्डियां जुड़ी, पिंजरा बना, उन पर गोश्त लगा, फिर उस पर उगे, बाल लगे, चोंच बनी, आंखें बनी और वो मुर्ग प्लेट से उतरकर अजान देना शुरू हो गया। आप अलैहिर्रहमत ने उस औरत से फरमाया, ए बीबी, जब तेरा बेटा इस मकाम तक पहुंच जाएगा फिर उसे नुकसान नहीं, वो जो मर्जी खाए। तो ये जो इब्तिदाई इश्क होती है ना, ये रोना ही के लिए होती है, और जो इब्तिदाई इश्क में रो लेते हैं वो इंतहाई इश्क तक पहुंच ही जाते हैं। मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, देना पंजतन के नाम हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से, मेरे मीरा हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से, मेरे मीरा हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से। मुश्किल जब भी सर पर आई, मुश्किल जब भी सर पर आई, तेरी रहमत आए आई, आए आई। जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा, चलता आसी का गुजारा तेरी खैर से, मेरे मीरा चलता आसी का गुजारा तेरी खैर से। मेरे चांद में सदके आ जा इधर भी, के खिले उठे दिल की काली से आजम, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम
محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میران میں، محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے میران میں، جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ یا رسول اللہ